آج ویو 360 میں امریکی تاریخ میں پہلی بار کسی سابق صدر کے خلاف جاسوسی کے قانون کی ممکنہ خلاف ورزی کے جرم کی تحقیقات جاری. جنگی تنازعات پر تعاون سے شروع ہونے والے پاک امریکہ تعلقات آج کہاں کھڑے ہیں؟ اب امریکی انتظامیہ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کا مطلب تجارت ہوگا. اور اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان میں پناہ کی تلاش میں پہنچنے والی ایک افغان طالبہ اپنے مستقبل سے مایوس کیوں؟ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کبھی پرامن نہیں ہوگا اور میں یہاں اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتی. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. گزشتہ ہفتے امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کی طرف سے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ کی تلاشی کے بعد ریپبلکن عوامی نمائندوں نے خود ایف بی آئی کے اقدامات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے. سابق صدر نے اپنی رہائش گاہ کی تلاشی کے بعد دیے جانے والے ایک انٹرویو میں ایف بی آئی کے اقدام کو اپنے گھر پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف قرار دیا تھا. لیکن ایف بی آئی کے مطابق یہ کارروائی ایک وفاقی جج سے سرچ وارنٹ حاصل کرنے کے بعد عمل میں لائی گئی. اس سرچ وارنٹ میں واضح کیا گیا تھا کہ انویسٹیگیٹرز کو شبہ ہے کہ سابق صدر وائٹ ہاؤس سے اپنے ساتھ انتہائی حساس نوعیت کی معلومات بھی لے کر گئے ہیں جو کہ مبینہ طور پر کئی وفاقی قوانین کی خلاف ورزی ہے. سابق صدر ٹرمپ کے وکیل کو ایف بی آئی کی طرف سے تلاشی کے بعد جو رسید دی گئی ہے اس میں تلاشی کے دوران قبضے میں لی گئی دستاویزات میں سے کئی ٹاپ سیکرٹ دستاویزات بھی شامل ہیں. نیلوفر مغل اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس کیس کے بارے میں مزید جانتے ہیں. نیلوفر، سابق صدر ٹرمپ کے کیس میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان میں کیا ڈیولپمنٹس ہیں اب تک؟ جی اسد، تازہ ترین معلومات جو ہیں وہ زیادہ تر سابق صدر کے گھر پر چھاپے اور اس کی وجوہات کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں اور عدالتی کارروائی جاری ہے. کل اسی حوالے سے ریاست فلوریڈا کی ایک عدالت میں ایک سماعت منعقد ہوگی جس میں اس بارے میں دلائل پیش کیے جائیں گے. گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ جب سابق صدر کے گھر پر چھاپا مارا گیا تو اس کے لیے جو وفاقی اداروں کے یا جو ایف بی آئی کے جو اہلکار تھے انہوں نے ایک سرچ وارنٹ حاصل کیا تھا. یہ سرچ وارنٹ انہیں ایک وفاقی جج نے جاری کیا تھا. آپ کو یہاں پر یہ بتاتے چلیں جو دیکھنے والے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی یعنی امریکی قانونی نظام کے تحت قانون نافذ کرنے والے ادارے جب بھی کسی کے گھر پر چھاپا مارنے جاتے ہیں تو انہیں ایک حلف نامہ جو ہے وہ جمع کرانا ہوتا ہے اور اس حلف نامے میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ جس جگہ پر چھاپا مارنے جا رہے ہیں وہ کتنا ضروری ہے اور یہاں سے ملنے والے شواہد جو ہیں وہ ان کی تحقیقات میں کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں. تو گزشتہ کچھ دنوں میں جو کچھ ریپبلکنز ہیں اور میڈیا کے جو کچھ ادارے ہیں جن میں واشنگٹن پوسٹ بھی شامل ہیں انہوں نے عدالت سے کہا ہے کہ وہ اس سرچ وارنٹ یا یہ جو چھاپا تھا اس بارے میں حلف نامہ جو ہے اسے منظر عام پر لے کر آئیں. اگر یہ حلف نامہ منظر عام پر آ جاتا ہے تو اس سے یہ پتہ چل سکے گا کہ ٹرمپ کے گھر سے ملنے والے جو دستاویزات ہیں وہ کس نوعیت کے تھے، کتنے حساس نوعیت کے تھے. خاص طور پر جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اس میں کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حساس نوعیت خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو جوہری ہتھیاروں سے متعلق معلومات جو ہیں وہ شامل ہیں. لیکن عدالت کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس حلف نامے کو جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تحقیقات کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. نیلوفر، آپ سے ہم صدر ٹرمپ کے حامیوں کے رد عمل پر بھی بات کریں گے، لیکن صدر ٹرمپ کے دور میں قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے بھی مارالاگو میں ان کی رہائش گاہ پر چھاپے پر رد عمل دیا ہے. وائس آف امریکہ کی مونا شاہ سے ایک انٹرویو کے دوران بولٹن نے یہ بھی کہا اور کہ ان تحقیقات کے حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز ہیں اور خاص طور پہ انہوں نے نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے حوالے سے بھی بات کی. صدر ٹرمپ محفوظ معلومات کو سنبھال کر رکھنے میں بہت لاپرواہ تھے. ہم اس بارے میں مسلسل پریشان رہتے تھے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک جائز تشویش ہے. اصل دستاویزات کیا تھیں کوئی نہیں جانتا. اس کے بارے میں ہر ایک کی اپنی رائے ہے. میں اس کے بارے میں قیاس آرائی سے پہلے حقائق کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہوں گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ محکمہ انصاف کے سرچ وارنٹس پر عمل درآمد کے حوالے سے بہت زیادہ سیاسی رد عمل ہوا ہے اور اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو سیاسی طور پر فائدہ ہوا ہے. یہ خیال کہ محکمہ انصاف ڈونلڈ ٹرمپ کے سیاسی حملوں کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے بہت مشکل ہے. میں ریگن انتظامیہ میں محکمہ انصاف کے ساتھ منسلک رہا ہوں اور اس تجربے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں. محکمہ انصاف کے لیے اپنی کہانی کی وضاحت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جبکہ اس کا معمول کا طریقہ کار یہ ہے کہ تفتیش اور ممکنہ طور پر قانونی چارہ جوئی کو خفیہ رکھا جائے اور صرف عدالتی کارروائی اور محکمے کے وکلاء کے ذریعے بات کی جائے. اور ظاہر ہے کہ ٹرمپ کا ان معاملات سے نمٹنے کا یہ طریقہ نہیں ہے.
Department lawyers. That's obviously not the way Trump conducts things. नीलोफर, जॉन बोल्टन का रद्दमल आपने भी सुना। सदर ट्रंप के हामी क्या रद्दमल दे रहे हैं इस पर, और ख़ास तौर पर FBI को भी तो खासी तनकीद का सामना है रिपब्लिकन्स और सदर ट्रंप के हामियों की तरफ से। जी सर, बिल्कुल। अगर हम सदर के हामियों की बात करें, उनके इत्तेहादियों की बात करें, तो सबसे पहले तो सदर ट्रंप जो है, साबिक सदर ट्रंप जो है, वो खुद ये कहते आ रहे हैं कि FBI का ये जो छापा था ये गैर ज़रूरी था, गैर मुनासिब था, और उन्होंने कहा है कि जो इस हवाले से हलफनामा है उसको भी उन्होंने जारी करने का मुतालबा किया है। ट्रंप रिपब्लिकन्स जो हैं उनकी जानिब से मिला जुला रद्दअमल सामने आ रहा है। अगर हम देखें तो सेनेटर रिक स्कॉट हैं और रिपब्लिकन रहनुमा पॉल गोसन FBI पर और उसकी कार्रवाई पर तनकीद की है। रिपब्लिकन के जो दीगर हामी हैं, ट्रंप के जो हामी हैं और इत्तेहादी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर वो नवंबर के इंतखाबात में कांग्रेस के दोनों ऐवानों पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो वो जो महकमा इंसाफ है और फिर जो अटॉर्नी जनरल है इनका बाकायदा तहकीकात का वो मुतालबा करेंगे। और हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ ऐवान के जो अक़लियती लीडर है मैकार्थी, उन्होंने भी कहा है कि वो इस बारे में बाकायदा तहकीकात का जो है आगाज़ करेंगे। यहाँ पर ये बताते चले कि हाउस जुडिशरी जो कमेटी है उसके 18 रिपब्लिकन अरकान ने अटॉर्नी जनरल को एक ख़त भी लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो इस वाक़े के से मुतालिक जो दस्तावेज़ात हैं या जो भी तफसीलात है उसको महफूज रखें और वो जल्द अज जल्द उनके हवाले करें। जी सर, बहुत शुक्रिया नीलोफर मुग़ल, आप हमें अपडेट कर रही थी इस हवाले से, इस पूरे केस पे जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं इस बारे में। पाकिस्तान की डायमंड जुबली के मौके पर वॉइस ऑफ अमेरिका की एक स्पेशल रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं आज के पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की 75 साला तारीख कैसी रही। शुरू में तो अमेरिका ने गर्मजोशी से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगों में सालिस का किरदार भी अदा किया, तो फिर पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में तनाव कब और कैसे पैदा हुआ, और 7 दहाइयों से भी ज़्यादा पुराने ये दो तरफा ताल्लुकात आज कहाँ खड़े हैं, इनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, यही जानने की कोशिश की रम अब्बासी ने अपनी इस रिपोर्ट में। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान वजूद में आया तो अमेरिका उन मुल्कों में शामिल था जिसने इस नए मुल्क को फौरन तस्लीम किया, और 15 अगस्त को उस वक्त के अमरीकी सदर हैरी ट्रूमन ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुबारकबाद का पैगाम भी भेजा। 7 दिसंबर 1961 में ड्वाइट आइजनहावर वो पहले अमरीकी सदर बने जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, जबकि साबिक सदर जॉर्ज बुश वहां जाने वाले आखिरी सदर थे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में तनाव की बुनियादी वजह क्या रही? I would say 1965. मैं कहूँगी कि 1965 में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई तो अमेरिका ने दोनों ममालिक को भेजी जाने वाली फौजी इमदाद बंद कर दी, जिससे भारत को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसकी बहुत अहमियत थी और ये एक इत्तेफाक नहीं था। ये वही वक्त था जब चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात कायम हुए। मेरे ख्याल में ये इस बात का रद्द-ए-अमल था कि पाकिस्तान को लगा कि अमेरिका ने इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। जब मार्च 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान टूटने के दहाने पर था तो भारत और पाकिस्तान ने फिर अमेरिका की तरफ देखना शुरू कर दिया। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अकबर अहमद को उन फसादात के दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने ढाका में नायब चीफ सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया था। उस ज़माने में यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, सो पाकिस्तान की उम्मीद थी कि अगर जंग होती है इंडिया के साथ तो यूनाइटेड स्टेट्स अपनी नेवी या एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेगी, और ये बड़ा मशहूर था कि एयरक्राफ्ट कैरियर बे ऑफ बंगाल की तरफ रवाना हो गई हैं। आखिर में नहीं आई, लोगों का वो पता नहीं था उस वक्त, लेकिन प्रेसिडेंट निक्सन ने एक्चुअली रोका था इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। उनका इरादा था कि वहाँ वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान में ख़त्म करने के बाद वो अपनी जितने भी आर्मी है ट्रूप्स है वो वेस्ट पाकिस्तान की तरफ भेजेंगे और पाकिस्तान को ख़त्म करेंगे। पर निक्सन ने उस वक्त रोका था कि यू कैन नॉट क्रॉस इनटू वेस्ट पाकिस्तान। ये मिनट्स जो हमें वसूल हुए हैं, दे अवेलेबल नाउ। तो क्या पाकिस्तान अमेरिका का काबिल भरोसा इत्तेहादी रहा है? इस हवाले से बेशतर माहिरीन कहते हैं कि सर्द जंग और फिर सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में जंग पाकिस्तान का पहला इम्तिहान था, और अगर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र की बात करें तो वो कहता है कि उसने अमेरिका और चीन के दरमियान रवाबित कायम करने में अपना किरदार अदा किया है। 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात तरक्याती शोबों से ज़्यादा सिक्योरिटी और दहशतगर्दी से निपटने से मुंसलिक रहे। फौजी और माशी इमदाद के साथ ताल्लुकात बरकरार तो रखे गए, मगर दोनों जानिब से एतमाद की कमी रही, जो आज भी है। 20 साल बाद अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कहाँ खड़े हैं, और पाकिस्तान ने एक इत्तेहादी की हैसियत से जो किरदार अदा किया है, क्या वाकई उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है?
آپ جانتے ہیں اس حقیقت پر مایوسی ہے کہ بظاہر پاکستان کامیابی کی بجائے ناکامی کی راہ پر گامزن ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں فکر مند ہوں گے، اور میرا اندازہ ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اگر پاکستان اس حد تک ایک ایسی ناکام ریاست بنتا ہے جس میں اس کا امکان ہو کہ بنیاد پرست سیاسی جماعتیں ملک پر کنٹرول حاصل کر سکتی ہیں، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا مطلب جنوبی ایشیا کے امن اور ہمارے امن کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اس لیے پاکستان کو فراموش کر دینا کوئی اچھا خیال نہیں ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان امریکہ کے تعلقات کی اپنی ایک جہت ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اس کو فروغ دینا چاہیے۔ What the US administration is trying to do now اب امریکی انتظامیہ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کا مطلب تجارت ہوگا، اس کا مطلب سرمایہ کاری ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جو 50 اور 60 کی دہائی کے اوائل سے لے کر اب تک تعلقات کا مرکز نہیں رہی، اور پاکستان کو در حقیقت انہی کی ضرورت ہے، اور یہ ایک ایسا پہلو ہے جہاں امریکہ کے خیال میں وہ ایسے اقدامات کر سکتا ہے جو باہمی طور پر مددگار ہوں۔ بیشتر ماہرین اتار چڑھاؤ کے شکار پاک امریکہ تعلقات کو نہ صرف خطے بلکہ عالمی سلامتی کے لیے بھی اہم قرار دیتے ہیں، لیکن اس وقت دونوں ممالک کے ایک دوسرے پر انحصار میں کمی کی وجہ سے مستقبل قریب میں ان کے دو طرفہ تعلقات میں گرم جوشی کے امکان کو دشوار سمجھتے ہیں۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ میں بہجت جیلانی، پچھلی 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ریڈیو کے ذریعے آپ کا میرا ساتھ، اور اب وائس آف امریکہ سے میں آپ کے لیے لائی ایک نیا پوڈ کاسٹ، کل اور آج۔ اس میں ہم بات کریں گے ان معروف شخصیات سے جنہوں نے پل پل بدلتی اس دنیا کا بھرپور مشاہدہ کیا۔ انہی سے بات ہوگی کل اور آج کی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ماضی میں جھانک کر بہت مزہ آئے گا، تو آئیے ہر ہفتے سنیے میرے ساتھ VOA اردو کا پوڈ کاسٹ کل اور آج۔ اور اب آپ کو ملواتے ہیں نودا صوفہ سے، جن کا خاندان جنگ سے تباہ شدہ اپنے گھر کو اس امید پر چھوڑ کر اسلام آباد آیا تھا کہ جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو وہ اپنے ملک واپس جا سکیں گے، لیکن نودا کو پاکستان میں اثر نو زندگی گزارنے میں کئی مشکلات کا سامنا ہے جن سے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں نا امید ہیں۔ آئیے ملتے ہیں نودا اور ان کے خاندان سے اس ڈاکومنٹری میں۔ میری خواہش ہے کہ میرا ملک پرامن ہو اور میں وہاں بھی یہاں کی طرح آزادانہ گھوم پھر سکوں۔ مجھے کبھی کسی نے پاکستانی کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا، اور میں وہاں کے حالات کی وجہ سے کبھی بھی اپنے ملک واپس نہیں جا سکتی۔ میں حیران ہوں کہ آخر میں کہاں رہ سکتی ہوں۔ افغانستان میں روز بروز حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہاں کوئی مجھے پاکستانی نہیں مانتا۔ یہ دیکھ کر واقعی افسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہماری طرف توجہ نہیں دیتا۔ طالبان کی سابقہ حکومت میں لڑکیوں اور خواتین کو اسکول یا یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب امریکہ ہمارے ملک میں موجود تھا تو مجھے امید تھی کہ وہ ہمارے مستقبل کو زیادہ روشن بنانے میں ہماری مدد کریں گے اور ہمارے ملک کو مزید پرامن بنائیں گے۔ افغانستان میں جو لڑائی ہے 40 سال ہو گئے کہ اس میں تعلیم تربیت سب چیز میں دور رہے، اسی وجہ سے ہم اسی ہدف میں یہ بناتی ہے کہ ہمارا بچوں اپنی ثقافت، اپنی کلچر، اپنی کلچر، تاریخ اور جغرافیہ
वो भूल न जाए। मुझे बास्केटबॉल भी थोड़ा सा अच्छा हाँ मुझे भी अच्छा वॉलीबॉल भी अच्छा है ना। आपको कौन सा फुटबॉलर्स पसंद है? मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा, और कौन सा क्रिकेटर अच्छा लगता है आप? शाहिद अफरीदी। मुझे हाँ, भी शाहिद अफरीदी। हम सब उनके फ़ैन हैं। हमारी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान इंशाल्लाह खैर से फ्रीडम हो जाए और उनकी अचीवमेंट उनका हाथ में आ जाए, तालिबान से आज़ाद हो जाए और हम अपने मुल्क में जाकर आज़ादी से रह सकें और वहाँ पर अपनी जो विशेज़ हैं वो अचीव कर सकें और वहाँ पर खेलें कूदें और अपनी लाइफ बनाएं। My parents faced really bad situation. मेरे वालिदैन को वहाँ हकीकतन गुर्बत, कहत और तहफ़्फ़ुज़ की कमी जैसी इंतहाई ख़राब सूरत हाल का सामना करना पड़ा, इसलिए वो पाकिस्तान चले आए। जब अमेरिका आई थी तालिबान कई जगह में छुपती थी, औरत काम करती थी, स्कूल जाती थी, बच्चे बड़ों यूनिवर्सिटी जाती थी। अभी हमें अमेरिका से बहुत उम्मीद वाबस्ता थी। अभी जो अमेरिका जा गई वो हालत बिल्कुल ख़राब हो गया। लोगों का पढ़ना, स्कूल जाना या यूनिवर्सिटी जाना सब कुछ बंद हो गया। जब ये अमेरिका फ़ौज निकल गया हमारा मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ गया है, क्योंकि हमारा एक कार्ड एक्सपायर हो गया, दूसरा सब बारदार बंद है, कारोबार शाम अफ़गानिस्तान में नहीं है, लोग परेशान हैं। मेरा भाई 2 भाई फौत हो गई है, मेरा भाई का चौथा बाकी है। हम किधर जाएं? इधर हमारा हमें शहरी नहीं समझते, उधर हमारा जो दोस्त रिश्तेदार है उधर हम नहीं जा सकते क्योंकि सब बॉर्डर में तालिबान है। हमें तो सब उम्मीदें टूट गया है, हम क्या करें आप बताएं। I get very sad that our country will never become peaceful. मुझे बहुत दुख होता है कि हमारा मुल्क कभी पुरअमन नहीं होगा और मैं यहाँ अपनी तालीम जारी नहीं रख सकती क्योंकि मैं यहाँ कॉलेजों या यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेने की अहल नहीं। मैं बहुत उलझन में हूँ, हम कहाँ जाएं? हमारी ज़िंदगी का अंजाम क्या है, हमारा क्या होगा? और मैं बहुत दुखी हूँ। I just get very sad. मेरी ख्वाहिश है कि मैं मुस्तक़बिल में लिखारी बनूं। मैं अंग्रेज़ी अदब का मुतालिया करना चाहती हूँ। मैं बहुत सी किताबें लिखना चाहती हूँ जो मेरे मुल्क के बारे में हों, उसके खूबसूरत मनाजिर के बारे में और उसके खूबसूरत पहाड़ों, उसकी खूबसूरत नदियों के बारे में।
अगर मैं लिखारी होती तो लोगों को बताती कि अफगानिस्तान सिर्फ जंग का खित्ता नहीं है। मैं लोगों की उस सोच को बदलना चाहती हूँ जिस तरह वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। ये मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम आगे की तरफ देखें तो हम एक खूबसूरत मुल्क को देख सकते हैं और उसके खूबसूरत गुरूब आफ्ताब और तुलुए आफ्ताब के मनाजिर देख सकते हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से अमरीकी महकमे डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक अफगानिस्तान से 79,000 अफगान शहरी अमरीका आकर आबाद हुए हैं। सैयद कबीर और उनका ख़ानदान भी इन अफगान बाशिंदों में शामिल है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने उज़्बेक नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले इस ख़ानदान से ये जानने की कोशिश की कि अमरीका पहुँचकर वो कहाँ तक अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने के काबिल हो सके हैं और अफ़गानिस्तान के हालात पर उनकी क्या राय है। майданови Кобулда biz hamma joyda shunday biri bor. Afg'onistondan qochishga hamma ulguribdi. Mana shu yerda hamma o'zbeklar ham bor. Men o'zim ham bordim, mana qizcham boshim ustida. सैयद कबीर और उनकी अहलिया सुहेला रहमानी को 1 साल पहले का दर्दनाक मंजर याद है, जब वो कंधे पर अपनी बेटी को बिठाए हुए अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनके ख़ानदान का ताल्लुक़ उज़्बेक बरादरी से है, जिसको खदशा था कि तालिबान की हुक्मरानी से मुल्क में नस्ली अक़लियतों को ख़तरा है। मैं अफ़गानिस्तान छोड़ने पर खुश नहीं था। कौन सा बच्चा अपनी माँ को छोड़ सकता है। मैं वहाँ पैदा हुआ, पला बढ़ा। मेरे तमाम दोस्त और रिश्तेदार अफ़गानिस्तान में हैं। कबीर एक सरकारी मुलाजिम थे। उन्होंने अमरीकी क़यादत वाली कंबाइंड सिक्योरिटी ट्रांजिशन कमांड में भी काम किया था। जब तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए तो इन्हें अपनी जान और अपने ख़ानदान की सलामती के बारे में खौफ पैदा हो गया। अब रियासत न्यू जर्सी के शहर पेटरसन में आबाद ये ख़ानदान अपनी नई ज़िंदगी से मफाहमत करने की कोशिश कर रहा है। उनके करीबी एक मस्जिद है और एक अफ़गान ग्रोसरी स्टोर भी है। उज़्बेक अफगानिस्तान की आबादी का तकरीबन 10% हिस्सा और मुल्क का तीसरा सबसे बड़ा नस्ली ग्रोह है। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने बेशतर पश्तून नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो इन अक़लियतों पर जुल्म सितम कर रहे हैं, जिन्होंने साबिक़ हुकूमत की हिमायत की थी, और अब तालिबान उनके घरों और ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। तालिबान ने इक़्तिदार में आने के बाद हमारे 20 साल के काम को तबाह बर्बाद कर दिया। उज़्बेक ज़बान को सरकारी तौर पर तस्लीम किया गया था और उसे स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता था। हमें उस दिन इंतहाई फ़ख्र हुआ था जब कैलेंडर में उज़्बेक ज़बान का एक दिन मख्तस किया गया था। लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई। हमारे बच्चे स्कूल में निसाबी किताबें उज़्बेक ज़बान में पढ़ा करते थे। वो निसाबी किताबें इकट्ठी करके जला दी गईं। ये सब मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था। कबीर का कहना है कि इन्हें अब भी उम्मीद है कि अफगानिस्तान एक दिन तालिबान के इक़्तिदार से आज़ाद हो जाएगा। फारसी में एक कहावत है जो कुछ यूं है, जिस शख्स को पहले ही आजमाया जा चुका है उसे दोबारा आजमाने की कोशिश करना गलत है। गलत लोगों के साथ सियासत को आजमाना गलत है। आइए अच्छे खुले जहन के नौजवानों और सियासतदानों से ताल्लुकात इस्तवार करें। मैं चाहता हूं कि अफगानिस्तान फले फूले। कबीर, जो शुमाली अफगानिस्तान के एक मारूफ मौसीकार भी हैं, कहते हैं कि अब उनकी ज़िंदगी का एक मकसद अमेरिका में अपनी नस्ली बरादरी के दरमियान उज़्बेक सकाफत को महफूज रखना है। सोले यायोयफ के साथ मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।